Good morning all of you. So last class లో బయోడైవర్సిటీ ఆ చాప్టర్ కంప్లీట్ అయింది. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు న్యూ చాప్టర్ లోకోమోషన్ అండ్ రిప్రొడక్షన్. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు న్యూ చాప్టర్ locomotion and reproduction. So what is locomotion? What is locomotion? So locomotion is the movement of organisms from one place to another. Once again I repeat, Nana, what is locomotion? So locomotion is the movement of organisms from one place to another. It is performed in such of food, shelter, mating and escape from predators. So it is performed in such of food, shelter, mating and escape from the predators. Okay, now, so locomotion is the movement of organisms from one place to another. It is performed in such of food, shelter, mating and escape from the predators. Okay, now next one, locomotion in protozoans. Is brought about by locomotory organelles such as pseudopodia, flagella, cilia and myonems. Okay, na? So locomotion in protozoans is brought about by locomotory organelles such as pseudopodia, flagella, cilia and myonems. Okay, na? So what are protozoans? So protozoans are unicellular eukaryotic microorganisms. So protozoans are unicellular means made up of single cell, eukaryotic presence of nucleus and microorganisms. So protozoans example amoeba, euglena, paramecium. So these are the free living forms. Okay, na? Next important, Nana, all the locomotions are movements. All the locomotions are movements, but all movements are not locomotion.
So once again I repeat Nana. All locomotions are movements, but all movements are not locomotion. So locomotions అన్నీ కూడా మూమెంటే, బట్ అన్ని మూమెంట్స్ లోకోమోషన్ చూపించవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైల్ ఉంది, టైల్. సో టైల్ అనేది ఏం చేస్తుంది, జస్ట్ మూమెంట్ చూపిస్తుంది, అంతేగాని లోకోమోషన్ చేయదు. ఓకేనా? సో అందుకే ఏం చెప్పాం, ఆల్ ది లోకోమోషన్స్ ఆర్ మూమెంట్స్, బట్ ఆల్ మూమెంట్స్ ఆర్ నాట్ లోకోమోషన్. సో మూమెంట్స్ అన్ని లోకోమోషన్స్ కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం టైల్ తీసుకుంటే ఆ టైల్ అనేది ఏమవుతుంది, జస్ట్ మూవ్ చేస్తుంది కానీ లోకోమోషన్ చేయదు. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాంట్స్. సో ప్లాంట్స్ ఎగ్జిబిట్ ట్రోపిక్ మూమెంట్స్ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు స్టిమ్యులస్ ఆఫ్ లైట్ అండ్ గ్రావిటీ. లైట్ అండ్ గ్రావిటీ. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్, లోకోమోషన్ ఇన్ ప్రోటోజోవా. Locomotion in protozoa. So locomotion in protozoa is carried by pseudopodia. Next, flagella. Next, cilia and myonims. So once again I repeat, locomotion in protozoans. So locomotion in protozoans carried by pseudopodia, flagella, cilia and myonims. So pseudopodia are temporary extensions of cytoplasm. So pseudopodia are the temporary extension of cytoplasm. Next one, flagella are whip-like structures. Whip-like అంటే కొరడా లాగా ఉంటాయి ఫ్లాజెల్లా అని. ఓకేనా? సో ఫ్లాజెల్లా ఆర్ విప్ లైక్ స్ట్రక్చర్. విప్ లైక్ అంటే కొరడా లాగా ఉంటుంది అని. నెక్స్ట్, సీలియా ఆర్ షార్ట్ హెయిర్ లైక్ ఆర్గనేల్స్. సో సీలియా ఆర్ షార్ట్ హెయిర్ లైక్ ఆర్గనేల్స్. నెక్స్ట్, myonims are contractile fibrils. ఓకేనా? ఫాలో అవుతున్నారా? సో pseudopodia are temporary extension of cytoplasm. Flagella are long and whip-like structure. Cilia are short hair-like organelles. Myonims are contractile fibrils. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి. నెక్స్ట్, చూడండి, సూడోపోడియా. ఇది ఐపీలో 4 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్. ఐపీలో 4 మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్. సో క్వశ్చన్ ఏమంటాడంటే, గివ్ అన్ అకౌంట్ ఆఫ్ సూడోపోడియా అంటాడు. గివ్ అన్ అకౌంట్ ఆఫ్ సూడోపోడియా. సో సూడోపోడియా ఆర్ ది temporary extension of cytoplasm. Useful for locomotion and food collection.
locomotion and food collection. So pseudopodia. So pseudopodia are the temporary extensions of cytoplasm useful for locomotion and food collection. Okay now. So based on the structure and formation, pseudopodia are of four types. So based on the structure and formation, pseudopodia are of four types. So first one, lobopodia. Lobopodia, philopodia, next reticulopodia or mixopodia, and axopodia or heliopodia. So once again I repeat Nana. So based on the structure and formation, pseudopodia are of four types: lobopodia, philopodia, reticulopodia or mixopodia, axopodia or heliopodia. Okay, ఇవి ఆబ్జెక్టివ్ కూడా ఇంపార్టెంటే. ఓకేనా, ఐపీఎల్లో 4 మార్క్స్ ఇంపార్టెంటే. ఇవేంటంటే ఆబ్జెక్టివ్లో మ్యాచింగ్కి వస్తాయి, 4 కాల మ్యాచింగ్కి వస్తాయి. ఓకేనా, చూడండి. లోబోపోడియా ఎలా ఉంటాయంటే ఇవి బ్లంట్ ఫింగర్ లైక్ సో ఇవి ఇలా ఉంటాయి నానివి. సో లోబోపోడియా ఎలా ఉంటాయి నానివి? బ్లంట్ అండ్ ఫింగర్ లైక్. సో యాజ్ ఇన్ అమీబా అండ్ ఎంటమీబా, ఫాలో అవుతున్నారా? సో లోబోపోడియా ఎలా ఉంటాయి అవి? బ్లంట్ ఇలా. సో బ్లంట్ అండ్ ఫింగర్ లైక్ యాజ్ ఇన్ అమీబా అండ్ ఎంటమీబా. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఫిలోపోడియా ఫైబర్ లైక్ ఆర్ ఫింగర్ లైక్. ఎలా ఉంటాయి నానివి? ఫైబర్ లైక్ ఆర్ ఫింగర్ లైక్. So ఇవి ఫైబర్ లైక్ ఆర్ ఫింగర్ లైక్. యాజ్ ఇన్ యూగ్లైఫా, ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంపార్టెంట్ మామ, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా. సో ఫిలోపోడియా ఎలా ఉంటాయి నానవి? ఫైబర్ లైక్ ఆర్ ఫింగర్ లైక్ యాజ్ ఇన్ యూగ్లైఫా. నెక్స్ట్ రెటికులోపోడియా ఆర్ మిక్సోపోడియా, నెట్వర్క్ లైక్ సూడోపోడియం. ఎలా ఉంటాయి నానివి? నెట్వర్క్ లైక్ సూడోపోడియం అంటే ఇలా ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా ఒక నెట్వర్క్ లాగా ఇలా ఫామ్ అయి ఉంటాయి. ఓకేనా. సో నెట్వర్క్ లైక్ సూడోపోడియం యాజ్ ఇన్ ఎల్ఫీడియం. ఫాలో అవుతున్నారా? నెక్స్ట్ యాక్సోపోడియా ఆర్ హీలియోపోడియా. సో సన్ రే లైక్. ఎలా ఉంటాయి నానివి? సన్ రే లైక్. సో ఇలా ఉంటాయి నానివి. ఇవి సన్ రే లైక్ అని చెప్తాం. ఓకేనా.
So sun ray like, as in actinophiles, as in actinophiles. Okay na? So once again I repeat Nana. So based on the structure and formation, pseudopodia are of four types: lobopodia, philopodia, reticulopodia, axopodia or helopodia. So lobopodia around anatomy, blunt and finger-like. Example, amoeba and entamoeba. Next, philopodia, fiber-like or finger-like, as in euglypha. Next, reticulopodia or myxopodia, network-like, as in Elphidium. Okay na? Next, axopodia or heliopodia, sunray-like, as in actinophiles. Okay na? ఓకేనా? ఫాలో అవుతున్నారా? ఇంపార్టెంట్ అని. సో ఇవి ఆబ్జెక్టివ్లో 4 కాలం మ్యాచింగ్కి వస్తాయి. ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ అని బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి. నెక్స్ట్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సూడోపోడియా. నెక్స్ట్ ఏంటన్నా? ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సూడోపోడియా. ఫాలో అవుతున్నారు కదా అందరూ? ఓకేనా? చూడండి, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సూడోపోడియా. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సూడోపోడియా. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సూడోపోడియా. సో దిస్ ఈజ్ అమీబా. ఇది అమీబా అనుకుంటే ఇందా చెప్పాం కదా, బ్లంట్ అండ్ ఫింగర్ లైక్ అని. ఓకేనా? సో అమీబా అనేది ఇర్రెగ్యులర్ షేప్. ఎలా ఉంటుంది అనేది? ఇర్రెగ్యులర్ షేప్. సో అవుటర్ ప్లాస్మా లెమ్మా. అవుటర్ ఏంటన్నా? ప్లాస్మా లెమ్మా. సో దిస్ ఈజ్ ప్లాస్మా లెమ్మా. సో అవుటర్ ప్లాస్మా జెల్, ఇన్నర్ ప్లాస్మా సాల్. ఇన్నర్ ప్లాస్మా సాల్. ఓకేనా? చూడండి, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సూడోపోడియా. సో ఎండోప్లాజం ఈజ్ డిఫరెన్షియేటెడ్ ఇంటూ అవుటర్ విస్కస్ ప్లాస్మా జెల్, ఇన్నర్ ఫ్లూయిడ్ లైక్ ప్లాస్మా సాల్. అర్థం అవుతుందా? సో ఎండోప్లాజం ఈజ్ డిఫరెన్షియేటెడ్ ఇంటూ outer plasma sol, inner plasma gel. So plasma gel is outer part. Plasma gel is outer part, thick and highly concentration and jelly like substance. అర్థమవుతుందా? సో ఎండోప్లాజం ఈజ్ డిఫరెన్షియేటెడ్ ఇంటూ outer viscous plasma gel, inner plasma sac. So plasma gel is outer part, thick, highly concentration and jelly like substance.
నెక్స్ట్ ప్లాస్మా సాల్ ఈస్ ఇన్నర్ పార్ట్. Plasma sol is inner part, thin, water-like and low concentration. Ready difference of the Vedana? So plasma sol is inner part, thin, water-like and low concentration. Okay na? Children. Important. Formation of plasma gel is gelation. Formation of plasma gel is gelation. Formation of plasma sol is solution. అంటే ఏంటో చెప్తాను చూడండి. ఓకేనా? సో అవుటర్గా ఉన్నది ప్లాస్మా జెల్, ఇన్నర్గా ఉన్నది ప్లాస్మా సాల్. సో ప్లాస్మా జెల్ ఈజ్ థిక్, హైలీ కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ జెల్లీ లైక్ సబ్స్టెన్స్. సో ప్లాస్మా సాల్ ఈజ్ ఇన్నర్ పార్ట్, వాటర్ లైక్ విత్ లో కాన్సన్ట్రేషన్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ formation of plasma gel is gelation. Formation of plasma sol is solution. అంటే ఏంటంటే సో ప్లాస్మా జెల్ అనేది ఏమవుతున్నా, ప్లాస్మా జెల్ అనేది వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుని ఏమవుతుంది, వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుని అది ఏమవుతుందంటే ప్లాస్మా సాల్గా మారింది. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? సో ప్లాస్మా జెల్ అనేది వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకొని దాన్ని మనం సొల్యూషన్ అంటాం. సో ప్లాస్మా జెల్ అనేది వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకొని ప్లాస్మా సాల్గా మారింది. సో ప్లాస్మా సాల్ ఏం చేస్తుందంటే వాటర్ లాస్ అవటం వల్ల ఏమవుతున్నా, ఏమవుతుందంటే అది వాటర్ లాస్ అవుతుంది. సో వాటర్ లాస్ అవటం వల్ల అదేమవుతుందంటే జిలేషన్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది బాడీ. సో వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్ నానా. సో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ప్లాస్మా జెల్ ఈజ్ జెలేషన్. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ప్లాస్మా సాల్ ఈజ్ సొల్యూషన్. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ ప్లాస్మా జెల్ అనేది వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకొని ప్లాస్మా సాల్గా మారింది, అందుకే దాన్ని సొల్యూషన్ అంటారు. నేను అర్థమవుతుందా? సో ప్లాస్మా జెల్ అనేది వాటర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకొని ప్లాస్మా సాల్గా మారింది, ప్లాస్మా సాల్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో దాన్ని సొల్యూషన్ అని చెప్తాం. సో ప్లాస్మా సాల్ అనేది వాటర్ లాస్ అవటం వల్ల ఏమవుతుందంటే అది జెలేషన్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఏమవుతున్నా? సో ప్లాస్మా సాల్ అనేది -H2O అంటే వాటర్ అనేది లాస్ అవటం వల్ల జెలేషన్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది బాడీ, అప్పుడు మూమెంట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? అర్థమవుతున్న పాయింట్ ఇది. ఓకేనా? ఇది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సూడోపోడియా. ఓకేనా? సో ఇవి ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్టివ్. ఓకేనా? సో ఇందులో డౌట్స్ ఉంటే చెప్పాను కదా, ఫోన్ కానీ లేదంటే మెసేజ్ కానీ చేయండి. సో కంపల్సరీగా ప్రతి ఒక్కరూ ఈ వీడియో చూడండి. సో ఈ వీడియో చూసి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే ఫోన్ కానీ లేదంటే మెసేజ్ కానీ చేయండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.